خدمت ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے یہ ایک عام سی بیماری ہے جس کو نزلہ زکام کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے یا علاج کر کے اور بیچ میں چھوڑ دیا جائے، پوری طریقے سے ساتھ اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر یہ نزلہ کئی سال رہتا ہے، بعض دفعہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو دائمی نزلہ کہتے ہیں۔ تو ہم آج اس پہ بات کریں گے، دائمی نزلہ یعنی پرانا نزلہ۔ تو اس میں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو شروع کی جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں اس میں نزلے کا ہونا، ناک سے رطوبت کا گرنا، پانی کا گرنا، سر میں درد کا رہنا، گلے کے اندر رطوبت کا گرنا جس کو کیرا کہتے ہیں، یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح چھینکوں کا آنا، بعض دفعہ گلے میں خراش کیرا گرنے سے زیادہ ہوتی ہے، اس سے کھانسی کا بھی ہو جانا، یہ چند علامتیں ابتدا میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت سے لوگ ایسی جگہوں پہ سفر کرتے ہیں جہاں پہ دھول ہوتی ہے یا دھواں ہوتا ہے، یا ایسی جگہ جہاں پہ بدبو وغیرہ کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، یا کسی ایسی فیکٹری میں جہاں پہ دھول اڑتی ہے، یا زیادہ تر اس میں جہاں پہ غبار، گرد و غبار جس کو کہتے ہیں، وہ اڑتا ہے، وہ مسلسل ناک کے اندر جاتا ہے، گلے کے اندر اترتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ کھانے پینے کی زیادتی کے ساتھ یا کھانے پینے میں ایسی غذا کا استعمال جو کہ فوری طور پر ان طبیعت کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ نزلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو نزلہ ہوتا ہے، اگر تو قوت مدافعت اچھی ہے، آپ صحت مند ہیں، تو بغیر کسی علاج کے 2-3 دن میں، 4 دن میں یا 8 دن تک نزلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نزلہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا، رطوبت مسلسل بہہ رہی ہوتی ہے، تو اس میں دوائی آپ استعمال کرتے ہیں معالج سے یا ڈاکٹر سے لے کے، 2-3 دن دوائی استعمال کی، نزلہ ختم ہو گیا، آپ بھی مطمئن ہو گئے، لیکن وہ 2-3 دن کے بعد پھر چونکہ آپ کا گھومنا پھرنا، چلنا، سفر کا دورانیہ ایسا ہے یا ایسی جگہ سے سفر آپ کا ہوتا ہے جہاں پہ دھول مٹی کا زیادہ دباؤ ہے، تو ایسی جگہ سے پھر دوبارہ سے وہ ناک کے اندر خراش وغیرہ ہوتی ہے، اور پھر وہ جناب نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عموماً کنڈیشن اور یہ کیفیت رہنے سے مسلسل جو ہے وہ طبیعت کافی مزمحل ہوتی ہے، بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ اس صورت حال میں ہمیں ایک تو پراپر اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ یہ بار بار نہ ہو، اور جب یہ مسلسل رہتا ہے تو پھر اس کے مسلسل رہنے کی وجہ سے سر میں درد عموماً رہنا شروع ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، قوت سماعت آپ کی جو سننے والی سماعت ہے، وہ سننے کی کیفیت جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، دانت کمزور ہونے لگتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی نیند کے اندر کافی جو ہے نا وہ خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مسلسل جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو پھر آپ کی کیفیت میں کافی اتار چڑھاؤ آتا ہے، طبیعت جو ہے آپ صحت مند زندگی کے ساتھ نہیں گزار سکتے، ہر وقت پریشانی میں اور بے چینی والی کیفیت جو ہے وہ جسم کے اندر رہتی ہے۔ اس کے لیے کچھ تو چیزیں میں آپ کو ایسی بتاتا ہوں جو آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس سے آپ کے اس نزلے میں جو پرانا نزلہ ہو گیا ہے تو بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ ادرک کا کہوہ بنا لیں، اس میں شہد ملا لیں تھوڑا سا، یا گڑ ملا لیں، اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بنفشہ 3 سے 5 گرام تک لے کے اس کو پانی میں ابال لیں، اور اس کے بعد جب وہ ابل جائے تو چھان کے اس کے اندر شہد ملا کے یا گڑ ملا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے اطریف العدس خدوس، یہ معجون ہے، تو یہ اجمل دواخانے سے بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ معجون لے لیں اور
आधी चमची कलौंजी की ले लें, बारीक पाउडर बना के उसमें मिक्स कर लें। इसको पानी में घोल के आप दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी बेहतरी आती है। लेकिन चूँकि त्रिफल उससे खुदूस मीठी होती है, अमूमन शुगर के मरीज़ जो है इसको इस्तेमाल करने से उनकी शुगर बढ़ सकती है, तो वो इसको इस तरह इस्तेमाल ना करें। आप अपने मुआलिज से रब्ता कर लें, या फिर आप उसकी जगह पे आप अदरक का इस्तेमाल कर लें। अदरक का पानी में डाल के उबाल लें, या अदरक की चाय बना लें, उसमें आप मीठा इस्तेमाल ना करें, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा। दवाखाना की मजबल खान की कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो फ़ौरी तौर पे इस पे असर करती हैं, जैसे खमीरा गौज़बान सादा है दिमाग की कमज़ोरी के लिए। ये हकीम अजमल ख़ान की पुरानी काविशों से और तजर्बा के बुनियाद पर और काफ़ी मेहनत के साथ ये नुस्खा तैयार किया गया। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों जिनको छोटी छोटी उम्र में किसी न किसी वजह से नज़ला फ्लू होता है, तो उसमें आप 3-3 ग्राम, बच्चों को बड़े को 5 से 10 ग्राम तक उसकी खुराक आप दे सकते हैं। ये तो वो चीज़ें। इसके अलावा जुशांदों में दवाखाना अजमल ख़ान ने जुशांदे तैयार किए हैं, जिसमें नुस्खा नंबर 4 हैं। ये अमूमन बीदाना और नाव सपिस्तान वग़ैरह पे मुश्तमिल होता है। इसकी आप एक खुराक जो है वो सुबह शाम पानी के साथ पानी में उबाल लें, और उबाल के तो इस्तेमाल कर लें। और अगर कैफियत ज़्यादा संजीदा है या ज़्यादा तकलीफ़ है, तो उस सूरत में आप इस जुशांदे के अंदर डऊक सपिस्तान 5 से 10 ग्राम तक हल कर सकते हैं। लेकिन शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, वो खाली जुशांदा इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से एक जब बहुत ज़्यादा बहुत पतला पानी की तरह से अगर ऐसी कैफियत हो, तो फिर आप नुस्खा नंबर 3 जो कि गौज़बान, गुल गौज़बान वग़ैरह पे तरतीब दिया गया है, उसमें लोग उसमें ख़यार शंबर वग़ैरह भी है, उसका जुशांदा आप ले सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद है आपका। इसी तरह से हमारी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे त्रिफल ज़मानी है, उसका इस्तेमाल करने से आपकी जितने भी बदन की जो रतूबात है वो फुजले के ज़रिए ख़ारिज हो जाती है। या खमीरा गौज़बान अंबरी है, कुर्स नुकरा मुरक्कब है। खमीरा गौज़बान अंबरी की आधी चमची और कुर्स नुकरा मुरक्कब की 1 से 2 गोली तक उम्र के हिसाब से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ इस्तेमाल कर लें या पानी के साथ इस्तेमाल कर लें तबीयत के मुताबिक। तो ये सुबह शाम आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है, ये तो आपको यहाँ से दवाखाने से भी अवेलेबल हो सकती हैं। इसके अलावा साथ साथ बेहतर तो एक ये भी है कि आप अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आपको ये बार बार कैफियत से गुज़रना ना पड़े। एक दफ़ा इलाज हो और आप अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और एहतियातें इसके अंदर क्या होती हैं, आप कोशिश करें कि जब भी कभी ऐसी कैफियत हो, तो आप सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आप कम से कम वो डस्ट से और उन चीज़ों से बचें जो आपके अंदर जाके ये एलर्जी पैदा कर रही हैं और ये नज़ले की कैफियत होती है। इसमें अमूमन नाक के अंदर जो नाक की झिल्ली होती है वो मुतवर्रम हो जाती है, यानी सूज जाती है। बहुत बारीक सी झिल्ली होती है, उसकी वजह से नाक में ख़राश होती है। बाद दफ़ा नज़ले की कैफियत ये होती है कि बाद दफ़ा खून भी नाक के ज़रिए से आना लग जाता है। तो इस कैफियत से आप अपने आप को बचाएं। ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से ज़्यादा नज़ला और रतूबतें पैदा होती हैं, अमूमन बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और बाज़ार के वो फ़ास्ट फूड जो नेचुरल नहीं होते, यानी कि बने हुए हैं। जैसे एक तो कुदरती चीज़ें होती हैं, जैसे फल फ्रूट है, अनाज है, लेकिन बहुत सारे जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं बाज़ार में, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनके अंदर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। वो फौरी तौर के ऊपर जाके जिस्म के अंदर हरारत पैदा करती हैं या गले में ख़राश पैदा कर देती है। उसकी वजह से वो तबीयत के अंदर बेचैनी वाली कैफियत पैदा हो जाती है, उससे भी ये हो जाती है। बहुत ज़्यादा बोतल का किसी भी ड्रिंक का या जूसेस जो आ रहे हैं पैकेट वगैरह में, उनकी वजह से भी ये अलामतें इसमें पैदा होती है। तो इनसे बचें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। सादा और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, देसी घी का, मक्खन का इस्तेमाल आप करें, लेकिन मुनासिब मिक़दार में, जो आपको सेहत भी दे, आपकी सेहत को अच्छा भी रखे। तो इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी अच्छी सेहत हो सकेगी। नज़ले के इलाज में मैं आपको बता रहा था कि आप त्रिफल
زمانی میں نے جیسے پہلے آپ کو بتائی ہے وہ لیں، یا طریف الکشنیز لے سکتے ہیں، یا دماغ میں کچھ رطوبتیں ایسی ہوتی ہیں جو خارج نہیں ہوتی، تو اس کے لیے حب عیارج 2 گولی صبح شام، یہ بھی معالج کے مشورے کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا استعمال آپ کریں اور اپنی صحت کو اچھا کریں، آپ صحت مند رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ مزید کوئی مشورہ لینا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہوگا، وہاں سے کر سکتے ہیں۔ دور ہے کہیں رابطہ ممکن نہیں تو آپ ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے اپنے مشورہ کر سکتے ہیں، دوائیاں آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بر وقت علاج کی تمام تر سہولیات